खड्गे चापबाणधरो युवा गच्छन्ममाग्रतो नित्यं रामः पातु सलक्ष्मणः गोविंद नामोच्चारण भेटजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेटजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेटजात् नश्यन्ति सकलारोगात् सत्यं 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 पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते वेदाशास्त्रं परं नास्ति न दैवं केशवात्तरं शरीरे जच्चरे भूते व्याधिग्रस्ते कलेभरे औषधञ्जार्णवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः आलोढ्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सद्गुरुनाथ महाराज की जय आंजनेय मूर्ति जय स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं यः शिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यः विष्णुरातममुमुचत् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पीताम्बरं करविराजित शंखचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ओम श्री राधा रुक्मिणी सत्यभामा समेत श्री गोपाल कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। ओम सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्री हरये नमः। अथ कदाचित् वृषलपतिः भद्रकाली पुरुषपशुम् आलभत अपत्यकामः तस्य दैवभुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचराः परिधावन्तो निशनिधीत समये तमसा वृतायाम् अनधिगत पशवः आकस्मिकेन विधिना केदाराणि वीरासनेन मृगवराहादिभ्यो अभिरक्षमाणानां गिरस प्रवरसा सुतम् अपश्यन् अतपनयस्तं स्वविधिना अभिषिच्याहतेन वाससा आच्छाद्य भूषेणानुलेपन स्रग्धे किलकादिभिः उपस्कृतं भुक्तवन्तं माल्या किसलया कुरफलोपहारोपपेतया वैशस संस्थया
महतां गीतस्तुतिः मृदपनंग घोषेण च तं पुरुषपशुं भद्रकाल्याः पुरतः उपवेशयामासुः इति तेषां वृषलानां रजस्तम प्रकृतीनां धनमदरज उक्तिक्तमनसां भगवत्कला वीरकुलं कदर्थीकृत्य उत्पथेन स्वैरं विहरतां हिंसा विहाराणां कर्मातिदारुणं यद्ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षसुतस्य निर्वीरस्य सर्वभूतसुहृदः सूनायाम् अप्यनुज्ञाताम् अभिमतम् आलम्बनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजादि दुर्विषहेण अन्तह्यमानेन वपुषा सहसोच्चासान शैव देवी भद्रकाली वृषममर्षरोषावेशरभस विलसित भ्रकुटिविटप कुटिलदंष्ट्रा कुरेक्षणाटोपाधिभयानकवदना हन्तुकामे वेदं महाट्टाः समतिरं संवृन्धेन विमुञ्चन्ति तद उत्पत्त्यभावीयसाम् अतितृप्तानां तेनैवादिना विवृक्तशेषिष्टां कलात् स्रवन्तम् असृगात् असृगासमत्युत्तरं सह गणेन निपीयमान मदविह्कोलोच्चरैस्तरां सपार्षदैः सह जगोलनर्दज विजहार च शिरांसि कन्दुकलीलया एवमेव खलु महदभिचारादिक्रमः कार्त्स्नेन आत्मने फलति பிரம்மனிஷ்டரான பரம பாகவதோத்தமரான பரத ரிஷபர் யோகீஸ்வரருடைய சரித்திரத்தை பஞ்சமஸ்கந்தத்துல பாகவதத்துல சொல்லின்னு வரும்போது பூமண்டலம் முழுவதும் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணின சக்கரவர்த்தியாக விளங்கினவன் இது எல்லாமே அசத்தியம் அசாரம் அப்படின்னு ஒதுக்கிவிட்டு பகவத் சரணமே சத்தியம் பகவத் பக்தியே சாரம் அப்படின்னு எடுத்துண்டு புலகாசிரமம் வந்து பகவானை ஆச்சரியமாக ஆராதிக்கிற காலத்துல கிருபையினால ஒரு மான் சங்கத்தை அடைஞ்சு இந்த மான் குட்டியை காப்பாத்தணுங்கிற அபிமானத்தினால இவருடைய நியமங்கள் பூஜைகள் ஜபங்கள் பாராயணங்கள் தியானங்கள் எல்லாமே குறைஞ்சு போய் கடைசியில மான் ஸ்மரணையோட சரீரத்தை விட்டு மான் ஜென்மாவை அடைஞ்சு பகவத் ஆராதன ரூபமான ஒரு கிருபையினால மான் ஜென்மாவில பூர்வ ஜென்ம ஸ்மிருதி இருந்ததுனால மான் சங்கத்தை விலக்கிவிட்டு சாதுக்களுடைய சங்கத்தை அடைஞ்சு பழையபடி அடுத்த ஜென்மா சரம ஜென்மாவா ஆங்கிரச கோத்திரத்துல உள்ள ஒரு பிராமணருக்கு வந்து பிறந்து சர்வ இந்திரியங்களையும் ஒடுக்கி ஜடமாக இவர் இருந்ததுனால மகான்கள்லாம் இந்த குழந்தையை பார்த்து பரதன் அப்படின்னு சொன்னதுனால பூர்வ ஜென்மா இவன் பரதனா இருந்தான்னு சொன்னதுனால இது ஜடமா இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் சேர்த்து ஜடபரதர்னு வச்சான். உண்மையில அவர் தான் சித் பரதர். அவர் தான் சித் ஸ்வரூபத்துல லயிச்சு இருந்தவர். நாமெல்லாம் தான் ஜடம். அஜானத்துல சுழல்றவா தானே ஜடம். ஞானத்துல உள்ளவாளை எப்படி நாம ஜடம்னு சொல்ல முடியும்? உலகமே எப்படின்னா அந்த பேச்சு வழக்கத்துல மாத்தி தான் பேசும். ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கிறவாளை பார்த்து பாவம். ஏகாதசி உபவாசம் இருந்தா என்ன பாவமான்னு? ஐயோ பாவம் பண்ணி கிடக்காம, பண்ணி கிடந்தா பாவமான்னு. இது மாதிரி எந்த விஷயத்தை எடுத்தாலும் எது நல்லதோ, சாது அப்படின்னா ரொம்ப உயர்ந்தவர்னு அர்த்தம். அசட்ட சாதுன்னு சொல்லுவா இன்னைக்கு விவகாரத்துல. இவரை ஜடபரதர் அப்படின்னு சொல்ல அவர் அப்படியே தான் இருக்கார். வெளி உலகத்துக்கு அவர் ஜடபரதரா இருக்கார். இப்படியே இருந்துட்டு இருக்கிறவர் அவ அப்பா காலமான பிறகு ஊர்ல உள்ளவர்கள்லாம் வேலை வாங்கி அவர்கள் கொடுக்கக்கூடியதான பரமாதமமான பதார்த்தங்களை ஒரு அமிர்தத்தை ஒருத்தன் விரும்பி சாப்பிட்டா எப்படி சாப்பிடுவனோ அது மாதிரி முக சுளிப்பு இல்லாம, இவர் விரும்பல, முக சுளிப்பு கிடையாது இவருக்கு. அதுதான் இந்த விஷயம். அமிர்தவத்து அபியவஹரத்தின்னா அமிர்தத்தை சாப்பிட்டா மாதிரி சாப்பிட்டாருன்னு அர்த்தம் இல்லை. அமிர்தத்தை ஒருத்தன் சாப்பிட்டா எப்படி சாப்பிடுவனோ அப்படி இருந்தது அவர் சாப்பிட்றத பார்க்கறதுக்கு.
நமக்கு வந்து கத்திரிக்காய் கறியை கொயன்னு பண்ணி கையால் எடுத்து இலையில வச்சா கை தொடமாட்டேங்கிறது. நம்ம கண்ணுக்கும் கைக்கும் நாக்குக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. டேஸ்ட உணர்றது நாக்கு தானே. நமக்கு பிடிக்கலன்னா அந்த பதார்த்தத்தை கை தொடமாட்டேங்கிறது பத்தியா. அந்த வெறுப்பெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது, விருப்பும் கிடையாது. இவர் ஊருக்கெல்லாம் வேலை செய்யறத பார்த்த அந்த பிராமணருடைய மூத்த மனைவியினுடைய குழந்தைகள் இவருக்கு சகோதரர்கள். சில நிலங்கள்லாம் விவசாயத்துல இருக்கு. அந்த விவசாய நிலங்கள் எல்லாம் மிருகங்கள் பட்சிகள்லாம் வந்து நஷ்டங்கள் ஏற்படுறதுங்கிறதுக்காக அதுல காவலுக்கு இவரை வச்சுட்டா. இவருக்கு என்ன காக தெரியும்னா இவர் உட்கார்ந்து இருப்பதுதான். ஏன்னா இவருடைய உடம்பு எப்படி இருக்கும்னா, இந்த கிராமங்கள்ல எல்லையோரத்துல ஐயனார் கோவில் பக்கத்துல வாழும் முனின்னு வச்சிருப்பா, முனீஸ்வரர்னு சொல்லிட்டு. அது எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருப்பார் இவர். அவ்வளோ பெருசுக்கு இருப்பார். அதனால இவரை பார்த்தா பயப்படட்டும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஓட்டவும் தெரியாது. அங்கேயும் போய் பிரம்ம தியானத்துல தான் உட்காந்துருப்பார். மழை பெஞ்சா தெரியாது, வெயில் அடிச்சா தெரியாது, பனி பெஞ்சா தெரியாது, காத்து அடிச்சா தெரியாது, குப்பைன்னு தெரியாது, இது வந்து சாக்கடைன்னு அவருக்கு தெரியாது, கொடுக்கக்கூடிய பதார்த்தம் வீணா போனது அப்படின்னு அவருக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் சரீர அபிமானம் இல்லாத நிலையை காமிக்கிறார். அதுக்கு அடுத்த சரித்திரமா பிராணாபிமானம் இல்லைங்கிறத காண்பிக்கிறார். அத கதாச்சித் விருஷலபதி பத்ரகாலி புருஷபசும் ஆலபத அபத்ய காமஹா. அங்க ஒரு திருடர்களுடைய தலைவர், அவர்கள்லாம் உபாசியமாக ஒரு அம்மனை வச்சு வழிபடுறா பத்ரகாளிய. இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். இன்னைக்குமே இந்த பங்குன்னு ஏதோ புதுசு புதுசா திருடாலாம் சொல்றா பாருங்க. மகாராஷ்டிரா, உத்தரப்பிரதேசம், பீகார்லாம் இவெல்லாம் குரூப்பா திருடினாலும் அவளுக்கு ஒரு குலதெய்வம் உண்டு. திருட கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பூஜையை போட்டுட்டு தான் கிளம்புவான். செய்யறது என்னவோ திருட்டு தொழில். அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம். எதை செஞ்சாலும் தெய்வத்தை ஆராதிச்சுட்டு செய்யணும் அப்படின்னு. அவனுக்கு குழந்தை இல்லை, யாரோ ஒரு குதி சொல்றவன்கிட்ட போய் கேட்கறது, என்ன குதி சொல்றவன்லாம் இன்னைக்கு ஜோசியர் ஆயிட்டா. அதுதான் பிரச்சனையே. ஒரு காலத்துல ஜாதகம் எழுதுறவா வேற, பலன் சொல்றவா வேற, பரிகாரம் சொல்றவா வேற. வள்ளுவர்கள்னு இருப்பா, பஞ்சாங்கக்காரர்கள்னு இருப்பா. அவ தான் ஜாதகம் குறிச்சு கொடுப்பா, நோட்டு எழுதி கொடுப்பா. ஏதாவது தசாபுக்தியில இது மாதிரி நடக்குங்கிறத அந்த சாஸ்திரத்தை அனுசரிச்சு எழுதி கொடுத்துருவா. அதுக்கு என்ன பரிகாரம்ங்கிறத அவ சொல்ல மாட்டா. அதுக்குள்ள பரிகாரம்ங்கிறது சாஸ்திரம் படிச்சவா தான் சொல்லுவா. இன்னைக்கு குறி சொல்றவர் பரிகாரமும் சொல்றான், ஜோசியமும் சொல்றான். ஜனங்களுக்கு அப்படிதான் அமையறது. ஜனங்கள் பெரும்பாலா ஜனங்கள் ஏமாந்து போறார்கள் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். வருத்தத்தினால சொல்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா, குதி சொல்றதோட விவகாரம் வேற, நோட்டு எழுதுறதோட விவகாரம் வேற. இந்த பரிகாரத்துக்குள்ள சாஸ்திரங்களை படிச்சவாதான் அதை பத்தி பேசினாதான் அது நன்னா இருக்கும். அது அப்பதான் தபஸு வேணும், அப்பதான் பலிக்கும். அது யாரோ பார்க்க இவன் வந்து நரபலி குழுன்னு சொல்ல, இந்த நரபலிக்காக ஒருத்தனை தேடின்னு போய் அவன் கிடைச்ச உடனே அவனை அழிச்சுன்னு வந்து பொதுவா பலி கொடுக்குற பதார்த்தத்தை குளிப்பாட்டி மாலையெல்லாம் போட்டு அந்த ஒரு சம்பிரதாயம் உண்டோனும். அதுபடி அவனை குளிப்பாட்டி அவனை ஆகஸ்மிகேன விதினா கேதாரானு வீராசனேன மிருகவராத பனயஸ்தம் ஸ்வவதினா அபிஷிச்யாஹதேன வாசசா ஆச்சாத்ய பூஷானுலேபன ஸ்ரக்திலகாதிபிஹி உபஸ்கிருதம் புக்தவந்தம் தூபதீப மால்யலாஜ கிசலயாங்குர ஃபலோபஹாரோபேதயா வைசச சம்ஸ்தயா மகதா கீதஸ்துதி மிருதம் ஃபன கோஷேன ச தம் புருஷபசும் பத்ரகால்யாஹ புரத உபவேசயாமாசு. அது எப்படி பண்ணினாருங்கிறத சொல்றார்.
ஸ்வவிதினா அத பணயஸ்தம் ஸ்வவிதினா அபிஷிச்ச ஆகதேன வாசசா ஆச்சாத்திய வஸ்திரங்களால கட்டி பூஷண அனுலேபன ஸ்ரக்தி திலகாதிபிகி உபஸ்கிருதம் அதுக்கு மாலையெல்லாம் போட்டு சந்தன குங்குமம் எல்லாம் இட்டு அதுல ஒரு நரபலியில என்ன விசேஷம்னா அவனை உட்காந்து வச்சு சாப்பாடு போடணும், வயர் நிரம்ப அவன் சாப்பிடணும். அது மாதிரி சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சு அவனை கொண்டு வந்து பத்திரகாளிக்கு முன்னாடி உட்காந்து வச்சா. இதுல என்ன பிரச்சனைன்னா, இவ ராத்திரியில தானே பூஜை பண்றா, எப்படி அந்த ஆளை செலக்ட் பண்ணினான்னா அப்படி தேடிட்டே போறதே, வாசல்ல காத்து வரலன்னு கட்டில போட்டு எவனோ படுத்துருந்தா கட்டிலோட தூக்கின்னு வந்துட்டான். அவனை தூக்கின வந்து அவனை குளிப்பாட்டி இதெல்லாம் பண்றதே காளிக்கு முன்னாடி வச்சு தூபம் காமிக்கிறதே தான் அவன் மூச்சுக்கிறாவோ தன்னை வழி கொடுக்க போறான்னு அப்பதான் அவனுக்கு தெரிஞ்சுது. இவெல்லாம் இந்த பக்கம் ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்கிறதே அப்படியே ஓடி போயிட்டான். ஓடி போயினா பூஜையை முடிச்சுட்டு திரும்பி பார்க்கறா, கொண்டு வந்த ஆளை காணும். உடனே அந்த குறி சொன்னானே அவன்கிட்ட போய் கேட்டா. அவன் சொன்னா, நீ சும்மா இருந்தாலாவது சரிங்களாம், காளிக்கு முன்னாடி ஒருத்தனை உட்காத்தி வச்சு நாக்கில் எச்ச ஊற வச்சுட்ட, நீ பதில் கொடுக்கலன்னா உன் குடும்பமே நாசமாயிடும்தான். உடனே தேடி கொண்டாங்கோ அப்படின்னு சொல்ல, இந்த கம்மங்கொல்லையில காவல் காத்திருந்த இவரை பார்த்தார்கள் ஒரு குரூப். எட்டி நின்று பார்த்தா அப்படி ஒரு ஆளா இருக்கார், அஜானு பகுவா இருக்கார. முதல்ல அவளுக்கு சந்தேகம், முதல்ல இது உயிரோட உள்ளவன் தானா உயிர் இல்லாதவன் நான், மூச்சு விடுறார், கண்ணெல்லாம் அசையறது சரியா இருக்கா. அதுக்கு மேல ஒரு ஆச்சரியம் வந்துருக்கு, இவ்வளோ பெரிய உடம்பு ஒரு அப்பா அம்மா பெற்றது தான், நான் அவ்வளோ பெருசா இருக்காரு, இவரை எப்படி நாம பிடிக்க முடியும்? 100 பேர் சேர்ந்தாலும் இவரை பிடிக்க முடியாது, வந்திருக்கிறதோ 10 பேர் தான். என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத முயற்சி பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி கிட்டக்க வந்து இப்படி கையை கோத்துன்னு வந்து அவரை தொட்டாம், பேசாம இருந்தா. பிடிச்சி கையை பிடிச்சி இழுத்தான், ஏந்துண்டா, இழுத்துட்டே போனா பின்னாடியே வந்தா. இது அவருடைய சுபாவம். அது எதுக்குமே அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது, வெறுப்பும் கிடையாது, எதிர்ப்பும் தெரிவிக்க மாட்டார், யாரை சொன்னாலும் அதை கேட்பார். அவர் ஐஷன் போய் அங்கே உட்காத்தி வச்சு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பழையபடி அவருக்கு அந்த 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 ஆளுக்கு என்ன பண்ணாலும் அதெல்லாம் பண்றார். எண்ணெய் எல்லாம் தேய்ச்சா, இவர் ஸ்நானமே பண்ணாதவர், ஞானி இவர். அவன் அம்மா பிறந்த போது என்ன தேய்ச்சது என்ன பளிச்சுன்னு எண்ணெய் எல்லாம் தேய்ச்சி விட்டு இந்த பழசு சாக்கு ஒன்று கட்டி வச்சிருந்தா அவன் உடம்புல, அதெல்லாம் எடுத்து விட்டு பெரிய பட்டு பீதாம்பரங்கள்லாம் சாத்தி, மாலைகள்லாம் சாத்தி, சந்தனங்குங்கள்லாம் இட்டு ஒரு இலையை போட்டு இவரை சாப்பிட சொன்னா, இவருக்கு புக்தவந்தம் சாப்பிடணும்னு இருக்குங்க. சாப்பிட்றதே ஒரு நியமம் என்னன்னா, சாப்பிட்றவன் வாயினால போதும்னு சொல்றவருந்து சாப்பாடு போடணும். வயர் ரொம்ப எடுத்து அப்படின்னு சொல்றவருந்து சாப்பாடு போடணும். அதுதான் இந்த ஜலபரதற்ற கிடையாது. நீங்க என்ன போட்டாலும் போரும்னு சொல்ல மாட்டார். நீங்க போட்டுண்டா சாப்பிட்டுட்டே இருப்பார், போடாம இருந்தா பேசாம இருப்பார். இது பிறந்தத்திலேருந்து உள்ள விவகாரம். இந்த மீனாட்சி கல்யாணத்துல இந்த கும்போதரன் எப்படி சாப்பிட்டான்னு சொல்லும்போது, சமைச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டான், சமைக்கிறதுக்காக வச்சிருந்ததெல்லாமும் சாப்பிட்டுட்டான், மிச்சம் சமைக்கிறவா தான் பாக்கியும்பா. அது மாதிரி இவர் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டார். இனி போடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு உடனே மணியை பொழுது விடிய போகிறது, கார்த்தாலைக்குள்ள பலி கொடுத்தாகணும்னு ஏதோ 4 பேர் கையை பிடிச்சி உபச்சாரத்துக்காக இவர் வேண்டாம்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கட்டும்னு இந்த ஓட்டு வாங்கிறதுக்கு ஃபோட்டோ எடுக்கிறா பத்தியில, அது மாதிரி இவரை வச்சுன்னு ஒரு ஃபோட்டோவை எடுக்கிற மாதிரி இவரை கையாட்ட சொல்லிவிட்டு ஐஷ்ணு வந்து உட்காத்தி வச்சா. பத்ரகாளியாக புரத உபவேசயாமாசோஹோ, பத்ரகாளிக்கு முன்னாடி உட்காத்தி வச்சுட்டார். எப்பேற்பட்ட ஞானி, எப்பேற்பட்ட தபஸ்வி. இவரை பத்ரகாளிக்கு முன்னாடி உட்காத்தி வச்சா. பத்ரகாளியோ கிராம தேவதை, சகுன தேவதை, இவரோ பிரம்மனிஷ்டர். பொதுவா கிராமங்கள்ல கவனிச்சோம்னா மாரியம்மன், காளியம்மன் இது மாதிரி உக்கிரமா இருக்கிற தெய்வத்துக்கு முன்னாடி கிராமத்துல குளம் வச்சிருப்பா, குளத்தை வெட்டியிருப்பா. குளத்தை தாண்டி தான் அதோட பார்வை வந்து கிராமத்து மேல படுற மாதிரி வைப்பா. ஏன்னா நேரடியா பட்டா அந்த சக்தியை தாங்குற
கெப்பாசிட்டி இருக்காது. ஒரு கிராம தேவதையோட சக்தியையே தாங்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்காது. அந்த அளவுக்கு சக்தியா உள்ள உக்ரமா உள்ள அம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அது மாதிரி உக்ரமான அம்மன் இவர் உட்கார்ந்துனோடனே இவருடைய அந்த பிரம்மனிஷ்டரா இருக்கிறதுனால அதிதந்தஹ்யமானேன வபுஷா அப்படிங்கிறார். இவருடைய பிரம்ம தேஜஸ் அங்க அம்பால எரிக்கிறதா. இது தேஷாம் ரிஷலானாம் ரஜஸ்தம பிரகிருதீனாம் தனமத ரஜ உத்திக்த மனசாம் பகவத் கலா வீரகுலம் கதர்த்தீகிருத்யோபதேன ஸ்வைரம் விஹரதாம் ஹிம்சா விஹாராணாம் கர்மாதி தாருணம் யத் பிரம்மபூதஸ்ய சாக்ஷாத் பிரம்மர்ஷுதஸ்ய நிர்வீரஸ்ய சர்வபூத சுஹ்ருதः சூனாயாம் அபி அனுஜ்ஞாதாயாம் அபிமத மாலம்பனம் ததனுபலப்ய பிரம்மதேசாதி துர்விஷகேன தந்தஹ்யமானேன வபுஷா சகசா உச்சசாட சைவ தேவி பத்ரகாளி. இவருடைய அந்த தேஜஸ் எரிக்கிறதே அந்த சிலையில தானே ஆவாகனம் பண்ணி அம்பாள் இருக்கா. அதுல இருக்க முடியாம அந்த சிலை வெடிச்சு வெளியில வரா. அம்பாள் வரத்தே தான் தனியா வராம மாத்திரு கணங்களோட வரா. பிராமி, வாராகி, மாகேஸ்வரி, சாமுண்டா, ஐந்திரி இத்தியாதி மாதிருகணங்களோட அம்பாள் வெளியில வராள். அவள் எப்படி வெளியில வந்தாளுங்கிறத பாகவதன் சொல்றது. ஹம்சுகாமே வேதம் மகாட்டஹாசமதி சம்ரம்பேண விமுஞ்சந்தி தத உத்பத்ய பாபீயசாம் அதிதுப்தானாம் நைவைதேனைவாசினா விவிக்தசேஷ்ணா கலாதி ஸ்ரவந்தம் அசர்காத் அத்யுஷ்ணம் சஹகணேன நிபீயாதி பானமத விஹ்வலோச்சரைஸ்தராம் ஸ்வபார்ஷதைஹி சகஜகௌ நனர்தச விஜஹாரச சிராம்சி கந்துகலீலயா. பிருஷமமருஷரோஷா அந்த சம்ஸ்கிருதத்துக்கு மட்டும்தான் அப்படியே இருக்கும். அது அம்பாள் அப்படி பயங்கரமா வரா அப்படிங்கிற மாதிரியே இந்த கத்தியம் அமையறது. வந்தவள் அந்த பூஜாரி கையில தானே கத்தி வச்சுன்னு இருக்கான். பூஜையை முடிச்சுட்டு சாமி ஆடின்னு வரான். அவங்க வெட்டுறதுக்காக வரான். இவர் பேசாம பார்த்துன்னு உட்கார்ந்து இருக்கார். தன்னை காப்பாத்திக்கணுங்கிற எண்ணம் அவருக்கு கிடையாது. தன்னை வெட்ட போறான் அப்படிங்கிறதும் அவர் வருத்தம் கிடையாது. ஏன்னா ஐயோ என்னை வெட்டுவானேன்னு அவர் நினைச்சிருந்தாருன்னா சரீரத்தன்னான்னு நினைச்சா அஜ்ஞானின்னு சொல்லிடணும். அதனால அவர் அதை பத்தி நினைக்கவும் இல்லை, வருத்தப்படவும் இல்லை. சில பேர் தற்கொலை பண்ணிக்கிற மாதிரி வெட்டினா நமக்கு சந்தோஷம்னு நினைச்சாரான்னா அதுவும் கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு விருப்பும் கிடையாது, வெறுப்பும் கிடையாது. இந்த சரீரம் எத்தனை நாள் யாத்திரையில இருக்கணுமோ அத்தனை நாள் இருக்கணும். இருக்கிற பிறந்தம் இருக்கும், போனா போறது. அதை பத்தி நினைச்சு ஏன்னா இந்த சரீரத்தை நான்னு நினைக்கிறவாளுக்கு தானே இந்த சித்த விற்த்திகள் எல்லாமே. அதுவே அவருக்கு கிடையாதுங்கிறதுனால இதை பத்தின சித்தவருத்தியே அவருக்கு கிடையாது. சித்தவருத்தியே கிடையாது அவருக்கு அடிப்படையில. அப்படிங்கிறதுனால இவர் பேசாம பொம்மை மாதிரி பார்த்துன்னு இருக்கார். கையில கத்தி எடுத்துன்னு வரான் பூசாரி இவரை வெட்டுறதுக்கு. பொம்மை மாதிரி பார்த்துன்னு இருக்காள். பின்னாடி அம்பாள் வெளியில கிளம்பி வந்துட்டாள். அதை இவாள்லாம் கவனிக்கல. வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கவனிக்கிறா. இந்த பூசாரி கையில உள்ள அப்படியே பிரமிச்சு போயிட்டா. அவள்லாம் நம்ம கொடுக்குற பூஜையினால அம்பாள் திருப்தி அடைஞ்சு நேரம் வந்துட்டாள்னு அவா நினைச்சுன்னு இருக்கா. பூஜாரி கையில உள்ள கத்திய வாங்கி தலையை சீவினா. அவளை மட்டும் இல்ல, அங்க இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருடைய தலையையும் வெட்டி சிராம்சி ஸ்வபார்ஷதைஹி சகஜகௌ நனர்தச விஜகாரச. இந்த இடத்துல சிரஹான்னு போட்டிருக்கும். சிராம்சி கந்துகலீலயா. அத்தனை பேர்களுடைய தலையையும் வெட்டி அதுல உள்ள ரத்தத்தை பானம் பண்ணிட்டு தன் மாதிருகா கணங்களோட இந்த தலையை வச்சுன்னு பந்தாடினாள். இதுல இருந்துதான் தமிழ்ல வருது பந்தாடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. கந்துக லீலையா அப்படின்னு அங்க பதம். கந்துகம்னா பந்துன்னு அர்த்தம். பந்தாடினான் அப்படின்னு இன்னைக்கு தமிழ்ல சொல்றமே. எல்லாமே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க, எல்லாத்துக்கும் மூலம் சமஸ்கிருதம்னு சொன்னா முட்டாளா இருந்தாதான் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பான். புத்திசாலியா இருந்தா எப்படின்னு கேளு, நாங்க சொல்றோம். எப்படின்னு கேளு, உட்காந்துப்போம், பேசுவோம், ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம். எந்தெந்த சப்தங்கள் எப்படி எப்படி வந்தது, எது எதுக்கு முன்னாடி உள்ள நூலு. இதை ஏத்துக்க மாட்டேனா
அப்படி காட்டு காட்டு கத்துக்கத்துக்குன்னு கத்தினேன்னா உலகத்துல உள்ள அத்தனை மொழிக்கும் மூலம் சம்ஸ்கிருதம் தான். அத்தனை மொழிக்கும் மூலம் சம்ஸ்கிருதம் தான். மகரிஷிகள் பேசிதானே அப்புறம் பிராகிருத பாஷையா மாறினது. அதுல பிராச்சீனமான மொழி அப்படிங்கிறது தமிழ். தமிழே சம்ஸ்கிருதம் தான். அதுக்கு பிராகிருத சம்ஸ்கிருதம்னு பேர். தமிழ்னு நாம இன்னைக்கு சொல்றமே தவிர அதுக்கு பிராகிருத. அதுக்கு மேல ஒரு விஷயம் சொல்றேன்னா, அப்படிங்கிறது தமிழை தவிர வேற மொழியில கிடையாதுன்னு இருக்கோம். சாமவேதத்துல ஒரு சாக்கையில இருக்குது. அந்த சப்த பிரயோகம் பரமாச்சாரியார் எடுத்து போட்டிருக்காரு. அப்ப தமிழ்ங்கிறது வேத மொழி தானே. அது பெருமை தான், அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை. நீ சொல்ற மாதிரி பிரிச்சு கொண்டு போகாதேன்னு தான் சொல்றோம் நாங்க. இது ஒண்ணு சேர்ந்தது தான் எல்லாம். அதனால நிறைய விஷயங்கள் அதை அனுசரிச்சா மாதிரி இருக்கும். இத அறிஞர்கள் ஒத்துப்பார். ஒரு சமயம் தர்மபுரம் ஆதீனத்துல கதை சொல்லும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய பிரதான பண்டாரம் ஒத்துண்டார். அது வயசானவர், ரொம்ப புத்தி அறிஞர் அவர், மகான். ஆச்சரியமான விஷயம் சாமி, எந்த மொழியுமே சம்ஸ்கிருதம் துணை இல்லாம அல்லது மற்ற மொழியோட துணை இல்லாம அதால வளர முடியாது, வளர்ச்சி அடையாது. இன்னைக்கு ஆங்கிலம் நீங்க எடுத்துட்டேன்னா அதுல உபயோகப்படுத்துற எத்தனையோ வார்த்தைகள் வேர்ல்டு வைஸ் உள்ள வார்த்தைகள். அது அந்த மெயின் ரூட்டான பதம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது வேர்ல்டு வைஸ் உள்ள வார்த்தைகள். அது அப்படிங்கிறதே எல்லா மொழிக்குமே அதை காமிக்க முடியும். இந்த தலையை வெட்டி பந்தாடினால் ஒரு விஷயத்தை சொல்றார் சுகாச்சாரியார். எந்த ஒரு காரியத்தை இந்த திருடர்கள் மகானான ஜடபரதருக்கு பண்ணணும்னு நினைச்சார்களோ அதே நிலை அவளுக்கு வந்தது. இவர் தலையை வெட்டணும்னு அவள் நினைச்சா, அம்பாள் என்ன பண்ணினாள், அவர்கள் தலையெல்லாம் வெட்டினாள். ஏவமேவ கலு மகதபஜ அபிச்சார மகத் அபிச்சாராதிக்ரமஹா கார்த்ஸ்னேன ஆத்மனே பலதி. மகான்களுக்கு நீங்க என்ன அபச்சாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களுக்கு வந்துடும். நினைச்சாலே, செஞ்சா இல்லை. செஞ்சா வர்றது அடுத்த நிலை. சாதாரண பாமர ஜனங்களுக்கு நாம் ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்தோம்னா அந்த கஷ்டம் நமக்கு திரும்பி வரும். நாம் ஒரு இடைஞ்சலை பண்ணினா அது நமக்கு இடைஞ்சலா திரும்பி வரும். இதெல்லாம் பாமர ஜனங்களுக்கு. மகான்களை பொறுத்த பரியந்தம் மகான்களுக்கு நீங்க என்ன அபச்சாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கார்ஸ்ரேன ஆத்மனே பலதி, அது திரும்பி உங்களுக்கே வந்துடும். எல்லார் தலையும் வெட்டப்பட்டு எல்லா முண்டங்களும் கீழே கடக்கு. பழையபடி மாத்திருக்கா கணங்களோட செல்லையில போய் அந்தர்தானம் ஆயிட்டால் தலை வேற உடம்பு வேறா கிடக்கு, ஒரே ரத்த கலரியா இருக்கு. இந்த நிலையில இன்னொருத்தனா இருந்தா என்ன பண்ணுவான்? ஓட மாட்டானோ, ஓட மாட்டானோ, பேசாம உட்காந்து. இந்த சரித்திரம் எதை சொல்றதுன்னா பிராணாபிமானம் இல்லைன்னு சொல்றது. சரீராபிமானம் இல்லைங்கிறது சீதோஷ்ண வாத வருஷேஷு உருஷைவ அனாவிரதாங்கிறது மழை பனி இதெல்லாம் இருந்தார். இப்ப பிராணாபிமானம் இல்லை அப்படிங்கிறது இது ஞானிகளுடைய லட்சணம். மூணாவதா ஒரு கதை சொல்ல போறார். அது என்னத்துக்கு அப்படின்னா, இந்த சரீராபிமானம் பிராணாபிமானம்ங்கிறது பைத்தியத்துக்கும் கிடையாது. பஸ் ஸ்டாண்ட்ல, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல, ரோட்ல எல்லாம் பார்க்குற மத்தியில அதுவும் மழையில நிற்கிறது, பனியில நிற்கிறது, குப்பையில படுத்துக்கிறது, எதை கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றது, பஸ்ஸு மோதரா மாதிரி வரத்தே பேசாம நின்று பஸ்ஸை பார்த்துன்னு இருக்கும். இல்லைன்னா திடீர்னு டபார்னு பஸ் முன்னாடி பாயும். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நிலை பைத்தியத்துக்கும் இருக்கிறதுனால இவரை பைத்தியம்னு சொல்லுவோமோன்னா இவர் பைத்தியம் இல்லை, இவர் பிரம்மஜானி அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு அடுத்த சரித்திரம் சொல்றார்.